ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ अस्सलाम वालेकुम सब दोस्त भाई ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਆਸਫ ਰਜ਼ਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰਾ YouTube ਚੈਨਲ ਆਸਫ ਰਜ਼ਾ ਰਹਿਮਾਨੀ ਟਿਪਸ। तो ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਟਾਪਕ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਭਾਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ पसंद आए और ज़हन नशीन होवे और इस्तेमाल करके ढेरों मन पैदावार हासिल कर सकन। तो मैं इंशाल्लाह बगैर वक्त ज़ाया किए टॉपिक लाना टॉपिक आवन तो पहले वो दोस्त जेडे नवे मेरे चैनल ते आए ने वो चैनल सबसक्राइब कर लैन, बैल आइकन का बटन दबा दें ताकि ताज़ा और अच्छिया वीडियोस दोस्तों को मिल सकन। तो मैं बिला तखीर अपने टॉपिक का लाना जी साडा अज टॉपिक होएगा इंशाल्लाह के शलजम की काश्त किस तरह की जाए, कदों की जाए, किहड़े मौसम में किहड़े बीज की वैरायटीज और उसकी जमीन की तैयारी किस तरह की जाए, ये सारे टॉपिक साडा इंशाल्लाह अज दे वीडियो का हिस्सा होणगे। असीं दोस्तां दे गोशवार करने आ कि वो किस तरह शलजम नूं जदीद करन। अज भी इंशाल्लाह मैं हमेशा की तरह जी मैं गल करता हूँ जदीद दौर की जदीद काश्त शलजम भी अज असीं इंशाल्लाह थोड़ा जिहा जदीद तरीके नाल काश्त करके विखावांगे। मकसद गल करन दा भी असीं कोशिश करांगे कि इस नूं भी जदीद तरीके नाल दोस्तां नाल शेयर किया जाए, दोस्तां दे नज़र किया जाए भी इहनूं किस तरह शलजम किस तरह जदीद असीं कर सकने। आओ असीं ये जिस तरह तुसां बी दे अंदर मतलब धोखा नहीं खाना उस तरह ही जमीन भी अच्छी का इंतखाब करना है जिहड़ी जरखेज होवे जमीन जिंदे विच मतलब तुहानूं पता हो भी चंगी है पहली मैरा जमीन है, पानी का निकास वगैरह अच्छा है, बारिशां ज्यादा होवन तो पानी इहदा निकल जाएगा। उस तरह की अच्छी जमीन का इंतखाब करना है, बी अच्छा लेना है, जमीन का इंतखाब अच्छा करना है। हुण तुसां मैं दोस्तां नाल शेयर करदा चला गल मैं मुक्तसर कर रहा जमीन की तैयारी के दौरान खादा किहड़ियां पाणियां जी। बोरी एक तुसां पानी है DAP दी, उस दे नाल एक बोरी तुसां पावनी SOP दी पोटाश दी। उन्होंने चंगी तरह जमीन दे विच हल चला के उहदियां खेलां बना देनियां। तरीके मैं दोस्तों एक दफा फिर दस देवां, उन्होंने तुसीं छट्टा करके भी खेलां कर सकते हो, उन्होंने तुसीं चोपे नाल भी काश्त कर सकते हो, उन्होंने तुसीं बैड बना के ते उहदे उत्ते भी तुसीं दाने लगा सकते हो। हुण ये जदीद किवें आ गया, गल फिर उत्थे आ गई जदों इन्हें उगाओ इहदा होना है भाई, मेरी गल तवज्जो नाल सुनो, जदों इहदा उगाओ मुकम्मल हो जाना है, जदों 2 तो 3 पत्ते इहदे बन जाने ने, दोस्तां ने की करना है जी इहदी छांटी करा देनी है, इन्हूं विचों जिहड़े खराब पौधे ने उन्हां नूं विचों छका देना है। कम अज कम 3 इंच ते तुसीं पौधा छड्डी जाना है, 2 तो 3 इंच दे पौधा छड्डना, बाकी विचों छदराई करा देनी है, इहदी सफाई करा देनी है ताकि जो थल्ले शलजम बनेगा ਉਹਦਾ साइज भी म्यार के मुताबिक रहे, मार्केट दे ना ही ज्यादा उन्होंने वड्डा करना ना ही ज्यादा छोटा रह जाए, जो मार्केट दे विच चलण वाला है उस दे मुताबिक इसदा साइज बने। अच्छा हुण दोस्तां ने बी लगाना किन्ना है जी। अगर अगेती काश्त तुसीं कर रहे जे ये जिहड़ा शलजम हुंदा है ये मुतदल जे मौसम नूं मनदा है, आबो हवा इहनूं टैंपरेचर कम अज कम 15 तो 20 तक चाहिदा हुंदा है। सर्दी दी हैगी ये फसल, मतलब अगे अगे सर्दी आएगी लेकिन हुण भी टैंपरेचर ज्यादा नहीं है। ये अगेतरी काश्त जेडे दोस्त लगाना चाहते हैं अगस्त के महीने के लगा लो, सितंबर अक्तूबर उतों फिर आम हो जाता है ना। पैदावार अच्छी लैन वास्ते मार्केट दे विचों मुनाफा कमान वास्ते दोस्त अगस्त शुरुआत इनका बीज काश्त करते हैं। बी किन्ना लगाना है, बी अगेतरी काश्त 1.5 तो 2 किलो अगर तुम छट्टा करना चाहते जे छट्टे ते जमीन छट्टा करके खेला बनाना चाहते हो 2.5 तो 3 किलो तुहानूं बी लगाना पएगा। गर्मी अगे अगे बी भी घटता जाएगा, फिर इनकी एवरेज भी टाइम पीरियड थोड़ा जहा ज्यादा हो जाएगा। हुण 2.5 तो 3 किलो तुसीं छट्टा करोगे तो फिर खिलियां पाओगे। इहदे विच खाद मैं दोस्तों दस चुकिया, बोरी DAP बोरी पोटाश, अगर DAP नहीं मुयसर तुसीं सिंगल सुपर फास्फेट दी 2-3 बोरियां इस्तेमाल करके नाल यूरिया की बोरी इस्तेमाल कर लो, पोटाश नाल पाओ। इनकी ज्यादातर तो ये खुराक पै जाती है काश्त के दौरान, जो तुसां पा लिया बाद जो पानी आप पाशी करनी है जो उगाओ तो बाद गोडी शोडी इनकी छदराई तो बाद जो आप पाशी करनी उदों तुसीं बोरी यूरिया की फी एकड़ इस्तेमाल कर सकते जे। उहदे नाल तुसीं जदों इहदे छोटा छोटा शलजम थल्ले बन जाएगा
ਨਾਮਿਆਤੀ ਮਾਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਨਾਂ ਤੁੱਕੇ ਨੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਮਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾਣੇਦਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਛੱਟਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੱਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਉਗਾਓ। ਅੱਛਾ ਦੋਸਤਾਂ, ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸ਼ਲਜਮ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ। ਸ਼ਲਜਮ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਦੀਦ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਦੀਦ ਦੌਰ ਦੀ ਜਦੀਦ ਕਾਸ਼ਤ ਸ਼ਲਜਮ। ਇਹ ਜਦੀਦ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਜੀ ਦੋਸਤ? ਤਿੰਨ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ। ਛੱਟੇ ਤੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੇਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖੇਲੀਆਂ ਬਣਾ ਦੇਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਨਾਬ ਦੂਸਰਾ ਚੋਪੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਲੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਮੂਲੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉੱਤੇ ਬੈੱਡ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਲੀ ਦਾ, ਉੱਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੀਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਨਾਬ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਆਣੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ 3-4 ਵਾਰੀ ਚਲਾਓਗੇ ਸੁਹਾਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਹਾਗਾ ਵੀ ਨਾਲ ਮਾਰੋਗੇ, ਹੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰੋਗੇ ਹਰ ਸੀਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੋੜੇ ਜੇ ਫਿਸ ਜਾਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਬੁਰਬਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੂਟਾ ਵਾਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਬੁਰਬਰਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਹਿਰਾ ਹੱਲ ਚਲਾਓ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰੀਕ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਦੋਸਤ, ਨੋਟ ਕਰਨ, ਇਹ ਜੇ ਜਦੀਦ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਅਗਰ ਏਕੜ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅੱਧਾ ਏਕੜ ਲਾਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਗੌਰ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜੀ। 10 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਪੂਰੇ ਏਕੜ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ 10-10 ਮਰਲੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਪਟੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਖੇਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ 10-10 ਮਰਲੇ ਸੋਹਣੀ ਖੇਲੀ ਬਣਾ ਕੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਦੋ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਹੀ, 10 ਮਰਲੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਟੜੀਆਂ ਬਣਾਓਗੇ, ਪਟੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰੋਗੇ, ਬੈੱਡ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ 10-10 ਮਰਲੇ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲਾਟ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਆਈਏ, ਮੈਂ ਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ। ਬੀ ਕਿਹੜਾ ਲਾਣਾ? ਮਾਰਕੀਟ ਚੋਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੀਜ ਦਸਤਿਆਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਬੀਜ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੰਦੇ ਵੀ। ਅਸਲ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਫਸਲ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖਾਦ ਖੁਦ ਪਾਵਣੀ, ਖਰਚੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਣੇ। ਅਗਰ ਬੀ ਮੰਦਾ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਝਾੜ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬੀ ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਤੀਆ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਡੀਲਰ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲੋਂ, ਅੱਛੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਮੁੰਤਖਬ ਕਰਕੇ ਬੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਬੀ ਤੇ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਬੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਕ ਬੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇਸੀ ਸੁਰਖ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਪਲ ਟਾਪ ਹੈ, ਇੱਕ 골ਡਨ ਬਾਲ ਹੈ। ਅੱਛੀਆਂ NPK ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਲਫਰ ਵਗੈਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਭੁਰਭਰੀ ਔਰ ਪੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਲਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬਜ਼ੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਬਖਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੋ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਚਲੋ ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਚੱਲਣੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਫੂੰਦੀ ਕਸ਼ ਜ਼ਹਿਰ ਲਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਫਫੂੰਦੀ ਕਸ਼ ਜ਼ਹਿਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬੜੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਪੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਜੜ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜੋ ਫਰੂਟ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ੋਰ ਫਲਾਈ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੌਦਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਟੌਪਿਕ ਵੱਲ ਲਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਰਫ ਆਪਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਂਦਾ ਚੱਲਾਂ। ਆਸਫ ਰਜ਼ਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਆਸਫ ਰਜ਼ਾ ਰਹਿਮਾਨੀ ਟਿਪਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ। ਸਮਰ ਜ਼ਰੀ ਸਪਰੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ੌਪ ਹੈ। ਮੇਰਾ WhatsApp ਨੰਬਰ, ਮੇਰਾ ਸੈੱਲ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੀ ਅਦਵਿਆਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਸਲਾ, ਕੋਈ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਵਾਲਾ ਸਪਰੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਬੀਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਪਾਵਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਸਲਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ, WhatsApp ਕਰੋ ਜਾਂ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਦੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।